شکریہ مجید اللہ صاحب. اب میں جس شخصیت کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دینے جا رہی ہوں، آپ شکاگو کی بہت متحرک شخصیت ہیں. نعت کے سلسلے میں آپ نے بہت کام کیا ہے اور ابھی اپنے دورہ پاکستان سے واپس آئے ہیں. بانی سخنور شکاگو، حریم نعت، سخنور پنجابی اور کیا ہے ایک اور. تو میں دعوت دوں گی جناب عابد رشید صاحب کو، آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. جناب عابد رشید صاحب. میں جس کتاب پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے بہت محترم جناب ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب کی کتاب اپنا نگر ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا میں کئی بار کئی تقریبات میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ مسعود بھائی ذرا میوزک بند کرائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب کے استقبال کے لیے میوزک بجایا گیا تھا. اپنا نگر کتاب جو ہے اس کی کئی خوبیاں ہیں. یہ ہماری محبوب شخصیت ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب کی زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسے ادبی منظر نامے کی سیر بھی کرواتی ہے جو ایک خواب سا لگتا ہے لیکن وہ ایک حقیقت ہے. اس منظر نامے کے کردار کئی دہائیوں میں پھیلے ہوئے ہیں. چند دہائیاں میری نظروں سے اوجھل ہیں اور میں ان میں ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب کی تحریر کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں، جبکہ کچھ دہائیاں ایسی ہیں کہ میں ان کے سائے میں سفر کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا نرم و گلاز احساس ہے کہ جس میں شفقت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان کا ساتھ نصیب ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے ایک احساس فخر اور اپنائیت ہے کہ ان کا اپنا نگر میرا نگر بھی ہے. بہت اچھے. اس کتاب میں آپ کے بارے میں میرا تاثراتی مضمون بھی شامل ہے جس کا مرکزی کردار میں ہوں اور اس مضمون تک پہنچنے کے لیے آپ کو پوری کتاب کو پڑھنا ہوگا. ادب کی باریکیوں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. پھر ان تمام باریکیوں اور نزاکتوں سے مزین ایک ضخیم کتاب لکھنا صاحب کتاب کے قلم کے شکوہ کا زندہ ثبوت ہے. میں اس کتاب اور صاحب کتاب کا ذکر دنیا بھر میں بہت سے علمی اور ادبی پلیٹ فارمز پر کر چکا ہوں اور میں جب اس کا ذکر کرتا ہوں تو میں خود فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے کہ جس کا ہم ذکر بڑے فخر کے ساتھ ساری دنیا میں کر سکتے ہیں. امریکہ کے دو شہر بڑے خوش نصیب ہیں. ایک نیو یارک جس کو مامون احمد جیسی بلند قامت ادبی شخصیت حاصل ہے، ہستی حاصل ہے، اور ایک شکاگو جسے اردو ادب کے حوالے سے جو شناخت میسر ہے یقیناً اس کا نام ڈاکٹر توفیق انصاری احمد ہے. آپ کو رئیس الشورا کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے اور یہ آپ نے انگلش کے لفظ کے مطابق ارن کیا ہے. یہ آپ کو دیا نہیں کہ آپ نے اسے ارن کیا ہے. آپ اپنا نگر آپ کی ایک ایسی شناخت ہے جس پر نہ صرف ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب فخر کر سکتے ہیں بلکہ شکاگو کے تمام ادبی حلقے بھی فخر کر سکتے ہیں کہ اسے شکاگو سے متعلق ایک بلند قامت ادبی شخصیت نے لکھا ہے. اس کتاب میں سب کچھ شامل ہے. شخصیات کے بارے میں نثری اور نظمیہ گفتگو، سماجیات،
मजहबी मज़ामीन, मालूमाती, फिल्मी, अदबी मज़ामीन, सफ़रनामा, समझ लीजिए सब कुछ है। कितने खुशकिस्मत हैं वो उस्ताद जिनके शागिर्द उनका तारुफ बन जाएं। डॉक्टर कदर उरैज़ी भी उन खुशकिस्मत उस्तादों में शामिल हैं जिनके मुतारफीन में शिकागो की दो बुलंद पाया अदबी हस्तियाँ शामिल हैं, डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मान मुनीर साहब और साहिब किताब डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद साहब। किताब का आगाज़ खुद गर्जी और बेगर्जी पर लिखे हुए एक पुरमगज़ मज़मून हुआ है। इस मज़मून की एक और खूबी डॉक्टर साहब की खत्ताती है। वो उस मज़मून के कातिब भी हैं। एक गज़ल भी उनकी किताबत में इस किताब में शामिल है। वैसे आप मुसव्विर भी हैं और उसके अलावा मौसीकी से भी शगफ रखते हैं। आप अपनी किताबों के टाइटल खुद बनाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। किताब के पहले हिस्से में किताब की वजह तख्लीक और दो तहजीबों के संगम का जिक्र है। आपने अपना नगर पर एक आज़ाद और एक पाबंद नज़म से अपने जज्बात और एहसासात का बहुत उम्दा इजहार किया है। किताब के दूसरे बाब में आपने ज़्यादातर उन शख्सियात पर तफसीली मज़ामीन लिखे हैं जिन्होंने हैदराबाद और शिकागो में आपको अपने इल्म और अमल से मुतासर किया और आपके जहन और दिल पर देर पा नकुश छोड़े। मुझे यह तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि हैदराबाद ने अनगिनत अजीम शख्सियात को जन्म दिया है और उनमें से कुछ शख्सियात शिकागो में भी आकर मुकीम हुई। उन्हीं शख्सियात की अनथक कोशिशों से अदब और मज़हब का एक शानदार मंजरनामा शिकागो में नज़र आता है। हम उन्हीं साहिब इल्म और अमल शख्सियात की बोई हुई फसलें काट रहे हैं और उन्हीं की हमवार की हुई ज़मीनों में नए बीज बो रहे हैं। इस सेक्शन में आपने बाज़ शख्सियात के मुख्तसर खाके भी तहरीर किए हैं जिसमें बंदा नाचीज़ भी शामिल है। तीसरे बाब में आपने मुख्तलिफ शख्सियात से अपने ताल्लुक़, मोहब्बत और उनकी खूबियों को नज़्म किया है। अब मुझे अपना नगर के हिस्सा दोयम का इंतज़ार है कि शायद वो मुझसे ताल्लुक़ को भी नज़्म के सांचे में ढाल दें। चंद कहानियों के ज़रिए उन्होंने कुछ इखलाकी सबक देने की भी कोशिश की है। चौथे बाब में समाजियात का जिक्र है। आपने इस सेक्शन में मुआशरती ज़्यादतियों के कुछ ऐसे वाक़यात को भी कलमबंद किया है जो एक हसास अदीब और शायर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चंद कहानियों के ज़रिए कुछ इखलाकी सबक देने की कोशिश भी की गई है। 5वें बाब में अमेरिका हिजरत करके आने वालों के लिए कुछ नसीहतें और कुछ वाक़यात का जिक्र है। मज़ीद अबवाब में सियासियात, तबसरात, रूदात, मजहबियात, अदबियात, सफरियात, तालीमात, तंबीहात, फिल्मियात, मंजूमात, मौसमियात, ग़िज़ाइयात, एजादात, वसूलियात और अखलाकियात पर सैर हासिल गुफ्तगू भी है। इनसे मुतालिका वाक़यात भी हैं और आपका मुख्तलिफ मकामात पर क्या किरदार रहा है ये भी उसका भी जिक्र है। ये किताब एक शख्स की ज़िंदगी के सफ़र के बहुत से ऐसे औराक को खोलती है जो न सिर्फ हैदराबाद और शिकागो की तारीख बयान करते हैं बल्कि उससे जुड़े वाक़यात को भी किसी हद तक तफसीलन बयान करते हैं। मुख्तसरन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये किताब एक तारीख है जो अपने दामन में बेशुमार ऐसे मज़ामीन लिए हुए है कि अगर वो कलमबंद ना किए जाते तो शायद हम तारीख के उस नहायत अहम हिस्से से महरूम हो जाते जो कम अज़ कम 50-60 सालों पर मुहित है। बहुत बहुत शुक्रिया।